सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल कार्ड दी, कार्ड जो खेडिया जाता है सियासी पार्टियां दे वल्लों ते गल होवेगी धर्म दी। पंजाब दे विच आम तौर ते चोणां दे विच इस तरीके दे बयान सुणन नूं नहीं मिलते जिथे हिंदू मुसलमान हो रहा होवे, जिथे हिंदू सिख हो रहा होवे या फिर किसी भी धर्म का जिक्र हो रहा होवे। धार्मिक तौर के उत्ते पोलीटिकल पार्टियां लोकां तक पहुंच करने की कोशिश करदियां ने, पर बयानबाजी तो गुरेज ही किया जाता है। एक खासियत भी पिछले कुछ समय दे विच पंजाब दी सियासत दी तुसीं कह सकते हो। पर समीकरण जदों बदलते हैं ताकि जुबान दे उत्ते कंट्रोल नहीं रहिंदा। ये सवाल इस करके है क्योंकि एक स्टेटमेंट पूरे पंजाब दे विच इस समय चर्चा दे विच है। पंजाब दे विच करीब करीब 38-39% हिंदू आबादी रहिंदी है, सिख आबादी वड्डे गिणती दे विच रहिंदी है, मुस्लिम भाईचारा भी रहिंदा, या कहिए कि हर भाईचारा हर धर्म वर्ग के लोग इत्थे रहिंदे ने। मलेरकोटला दे विच मुहम्मद मुस्तफा जो कि उत्थों दे विधायक जो कैबिनेट मंत्री ने, रजिया सुल्ताना उन्हां दे पति ने, उन्हां दे वल्लों दिता गया एक बयान खूब चर्चा दे विच है। उसनूं लैके बेशक मुहम्मद मुस्तफा सफाई दे रहे होण, स्पष्टीकरण दे रहे होण, पर विरोधी खूब घेर रहे ने मुस्तफा नूं। हुण सवाल यह है कि पंजाब दीआं चोणां दे विच इह हिंदू मुसलमान दा जिक्र क्यों है कि इस तरीके नाल पंजाब दा माहौल खराब हो सकता है जो बीजेपी इस समय कह रही है। संबित पात्रा दा ट्वीट गौर करने वाला है और सीधा कहते हैं कि पंजाब नूं कश्मीर बनाउण दी कोशिश करना चाहुंदे हो। खैर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पर कि वाकई इस तरीके की कोई दिक्कत पंजाब दे विच आ सकती है। पर जरूरत की है, जरूरत की है पंजाब दे विच इस तरह दियां स्टेटमेंट्स दियां। हुण सवाल यह भी है कि कई बार जुबान तो कोई शब्द ना चाहते हुए भी निकल जाता है कि मोहम्मद मुस्तफा की जुबान तो यह शब्द निकल गया या फिर एक कोई सियासी दा है। क्योंकि मलेरकोटला का खास तौर पर असीं जिक्र करिए तो उत्थे बहु गिणती मुस्लिम भाईचारे की है कि उन्हां तक पहुंच करने के लिए इस तरीके की कोई स्टेटमेंट दी गई। अज जिक्र इसका करांगे, तफसील दे नाल गलबात होवेगी। गल करांगे विवादे मुस्तफा की शुरुआत एक रिपोर्ट दे नाल। मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना के पति ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई, मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। अंशल, जो वीडियो एक वायरल हो रहा है जिसपे आप कह रहे हैं कि मेरे पैरेलल अगर कोई जलसा हुआ तो ऐसा माहौल बिगाड़ूंगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे, कि अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई आप लोग उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? जी वो जो मेरा आउटबर्स्ट है, जो मेरा गुस्सा है, उसकी जड़ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत की जी तो मैं इनको सबक सिखाऊंगा, मैं घर घर जाके इनको झाड़ू से मारूंगा। ਦਰਅਸਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਭੜਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट न्यूज़ 18। मेरे जलसे के बराबर में अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਹੈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। GS ਬਾਲੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀय ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀय ਰਵਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਰਾਧਾਰ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ 3 ਭਰਾ ਨੇ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ 2 ਨੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 7 ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ 6 ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਬਾਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2, ਜੋ ਸੰਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ? गौरव जी, बयान आया कांग्रेस के लीडर दे हसबैंड का, बयान आया कांग्रेस के पंजाब के प्रेजिडेंट सरदार नवजोत सिंह सिद्धू के एडवाइजर का। बयान उन्होंने दिता है, नफरत फैलाने वाला बयान उन्होंने दिता है, धमकान वाला बयान उन्होंने दिता है, तो फिर साडे ते क्यों उंगली चक रहे हो? जे वो बोलेगा, जे वो गलत बोलेगा, जे कोई यही शब्द बोलेगा जितना समाज के अंदर वातावरण खराब होता होए, तो क्या असीं चुप बैठे रहांगे? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਕਾ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਕਾ ਕਾਮ ਕਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਠਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਪਦ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਥਾਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦ DIG ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 2000 ਤੋਂ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ 2000 ਤੋਂ ਏਕੜ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਬਕਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਟ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਵਾਲੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਲੋ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਦस्य ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਮਗਰ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ? ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਹਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁੜੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਦਬ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਮੁਸਤਫੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਮਗਰ ਨਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਸਗਾ ਹੁਕਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਇੰਨੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਵੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਕਈ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਸਰ, ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਅੱਜ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਰਚ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸੁਣੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੋਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਲਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ मुस्तफा जी मैं जब से कहो ना, मैं शब्द पढ़ के सुना देना, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इनका कोई जलसा नहीं होने दूंगा। मैं कौमी फौजी हूं। ये कौमी फौजी वाली इलेक्शन की गल आ गई। मैं कौमी सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट ही हूं। मतलब उत्थे जे नाल कोई रैली हो रही है, तुसी आरएसएस की रैली कह दोगे जो मैं डर के घर में बैठ जाऊंगा। ओ भरावा अगे कहता है, अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की तो खुदा की कसम इनके घर में घुसकर मारूंगा। दसो जी, वो गल है कहने वाली? इलेक्शन रैली हो रही है, ये कांग्रेस की रैली हो रही है। फिर बोलता है ये आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। भाई साहब, इलेक्शन तो पंजाब की असेंबली का हो रहा है और आप कह रहे हो जी मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। इससे ज्यादा मंदभागी गल की हो सकती है? ते मेरी मोहम्मद मुस्तफा ने भी वार्निंग है कि मोहम्मद मुस्तफा जी, तुसी पंजाब का माहौल खराब ना करो। ये जिहड़ी सियासी लड़ाई है, ये कांग्रेस वर्सेस अदर पोलिटिकल लड़ाई है, इनू धार्मिक रंग ना दो, हिंदू मुसलमान का रंग ना दो। कोई पंजाब का हिंदू सिख जिहड़ा हैगा मुसलमानों नाल कोई वैर नहीं रखता, प्यार नाल रहिंदे ने। मोगे दा जिहड़ा उत्थे दा की नाम है शहर का इतिहास है, वो इतिहास भी जिहड़ा हैगा बहुत ही अच्छा हैगा। उत्थे कदी कोई बहुत कदी खराबी नहीं हुई। तुसी माहौल खराब कर रहे हो वोटां वास्ते, तुसी मुस्लिम हिंदू दा पाड़ा पा रहे हो, नाल दी रैली नूं हिंदू दी रैली कह रहे हो। ते मुस्तफा साहब, फिर एक गल होर याद रखियो कि जे तुसी गलती नाल कोई गलत कदम हटा लिया ते कानूनी तौर ते असीं तुहानूं बख्शांगे नहीं। ठीक है बाली साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Mr. Mohammad Mustafa, former IPS and DGP Punjab, is hereby appointed as a principal strategic advisor to PPCC president। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। AICC PCC ਦੇ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ,
ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ? ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੂਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੈਰਲਲ ਕੋਈ ਜਨ ਸਭਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਜਨ ਸਭਾ ਲੋਕਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਣ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਫੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਫੀਆਂ, ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆਓਗੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਲੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਐਕਸ-ਵਾਈ-ਜ਼ੈਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੋਲੋ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ? ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਛੇੜਾਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਾਂਗਰਸ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ, ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਰਗ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਬੋਲਣਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਵਾ ਬੋਲੋ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਨੀਵਾ ਬੋਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਡੀਰੇਲ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਗਰਗ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਔਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਜਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ
ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਬਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 38-39% ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਤਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੜਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਭ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਡੀਜੀਪੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੁੱਸਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ? ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਰੈਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਰੈਲੀ ਬਣਾ लिया। फिर कहते ने अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की तो खुदा की कसम इनके घर में घुसकर मारूंगा। ये कोई गल हुई? तो फिर मुस्तफा साहब याद रखो, तुसी भी जो कुछ कर रहे कर लो, तुहाडे घर च ये पंजाबी सारा पंजाब तुहाडे घर च घुस के तुहानू सबक सिखाएगा जे तुसी कोई भी कोछी हरकत की पंजाब दे जिहड़ा है भाईचारे सांझ नू खराब करन दी। और सब तो वड्डी गल आखिर च इन्नी है, बाली साहब जवाब दे देना कि नवजोत सिंह सिद्धू छोटी जी गल ते ट्वीट करते हैं, छोटी जी गल ते रिएक्ट करते हैं, वीडियो पाते हैं, अज इहदे उपर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? मैनू लगदा सरदार नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति दे नाल मुहम्मद मुस्तफा ने बयान दिता है। बाली साहब सीरियस एलीगेशन है एक और कि सहमति दे नाल इस तरीके की स्टेटमेंट दी गई है नवजोत सिंह सिद्धू की सहमति दे नाल। मैनू अच्छा नहीं लगता। फिर ये कहेंगे जी उच्चा बोलते हैं, उच्चा बोलते हैं, उच्चा तो मेरे तो बड़ी तकलीफ है। उच्चा मैं बोलता तकलीफ इन्होंने ये बड़ी कहते नीवी बात बोलो तो उठ के चले जाओ। बिल्कुल डट के जोशी जी की एंड ਜਿਹੜੇ अकाली दल के प्रवक्ता ने उन्होंने निखेधी करना कि ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਬ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। क्या बयान कांग्रेस के लीडर ने दिता है? हिंदू मुस्लिम का बयान कांग्रेस का लीडर दे रहा है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ। ਅੱਜ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ
ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ political advisor ਹੈ, ਉਹਦਾ advisor ਇਸ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 20 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਗਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੀ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਵਰਤਨ ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।